सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। धर जीअरे एक टेक तू, लाहे बडानी आस। नानक नाम ते आईऐ, कारज आवै रास। लेखा कतह न छूटिऐ, खिन खिन भूलन हार। बख्शण हार बख्श लै, नानक पार उतार। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं एकागर करदे होए करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु दा शुकराना करदे हां दिल दीआं गहराइयां तो, जिन्हां दी किरपा दे नाल कलयुग दे भयानक समय दे विच आपां नूं सतसंग दीआं कुछ घड़ियां नसीब होईयां। गुरबाणी नूं पढ़न सुणन समझण दा सुभागा समा प्राप्त होया। सतगुरां दा ते वाहिगुरु अकाल पुरख दा धन्नवाद करदे हां। ते आओ मन दियां बिल्कुल बिरतियां नूं एकागर करके अज दी सतसंग दी क्लास दे विच आपां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह तीजे पातशाह जी आनंद साहिब दी बाणी दे विच की समझा रहे हन, मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए जी। ए शरीरा मेरेया, हर तुम मह जोत रखी। ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच। ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता। जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया। ता चलत होआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया। जोत राखी ता तू जग मह आया। गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी सानू अपने आप नू सवारदी है। असी सबर जाने आ, जिहड़ा भी गुरबाणी दे लड़ लगूगा वो सबर जूगा अंदरों, मनमुख तो गुरमुख बन जूगा। हुण ये साडे शरीर नूं समझाया गया कि असी भी ये काम करना बहुत जरूरी आ। किते मनमुखां वाला जीवन ही बतीत करके ना चले जाइए, फिर इत्थे आउण दा कोई फायदा नहीं है। वो जिहड़ा असल कारज करन आए आ, परमात्मा दे नाल मिलाप आ, साडा जिहड़ा जीवन दा मेन मकसद मनोरथ आ, उस तो बाद आ जिहड़ी आनंदत जिंदगी आ, वो जिंदगी जिउणा। हुण सानू समझाया जा रहा ये शरीरा मेरेया, मेरे शरीरा भाव गुरबाणी दा सानू यही सब तो वड्डा लाभ हो सकदा जे असी अपने आप ते टुकाईए। जे असी दूजे नू कहीए तू आए कर, कहिया कछु न जाने, कल आपां पढ़ के आए हैं कि जो कह रही है गुरबाणी उन्होंने जानना। तो हुण किने जानना? मैं जानना, मैं भी जानना, तुसी भी जानना, सारिਆਂ ने जो सुनते आ। तो गुरु पिता जी समझा रहे हैं अपने शरीर नू संबोधन करके, ये शरीरा मेरेया हर हरि ने तुम मैं तेरे अंदर जोत रखी।
ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹੀ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਇਹੀ ਆ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹੀ ਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੇ ਜੀਵ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਕੀਤਾ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਮਲਿਆ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਮਤ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਝੂਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ एक के एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। ये सारा कुछ कौन आ? परमात्मा वाहिगुरू ही है। इत्थे आके मैं तो तू हो जाता मनुख जदों ये जोत नूं समझ लैंदा, जदों समझ लैंदा भी मेरे बस ही कुछ नहीं है, मैनू मैं अपनी जिंदगी मैनू पता नहीं किन्नी आ, किन्ना जिउणा मैनू पता ही, साह आवे कि ना आवे, फिर उही माता पिता बन जाता। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए, जिन्हें जीड़ा पैदा किया। मेरे जिहड़े मेरे सथूल माता पिता सी उन्हां नूं सत्कारयोग आ, पर उन्हां नूं भी वाहिगुरू ने मौका दिता मैनू जन्म देण दा, पर है सारी किरपा परमात्मा दी। उपाए जगत दिखाया, ये जगत दिखाया, अखां भी दित्तियां, कन्न भी दिते, सारे अंग पतंग दिते, वाहिगुरू तेरी किरपा दे नाल ही है। सो असी सारे जीव वो परमात्मा काल पुरख दे बच्चे आ ते असी कर्मकांडां नूं छड्डदे होए एक ओंकार दे नाल ही सारिਆਂ ने जुड़ना। गुर प्रसादी बुझिया ਤਾਂ ਚੱਲਤ ਹੋਆ, ਚੱਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੋਤ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਚੱਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਤ ਹੋਆ, ਚੱਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਹਨੇ ਰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 60 ਲੱਗ ਜਾਣ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਓ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਜਾਣੀ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਚਾਓ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਦਾ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਛਕਣਾ ਆਪ ਆ ਇਹ ਭੋਜਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ, ਹੇ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੀਓ ਮੇਰੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਰੀਓ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਓ ਗਾਓ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਐ ਸਤਸੰਗ ਸਹੇਲੀਓ ਆਓ ਗਾਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਖੀਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਹਰ ਗਾਓ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਲਮਈ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਨਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਆਹ ਖੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਇਹ ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੁੱਗ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸੋਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ? ਕੀ ਠੰਡ ਠੁਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਅੰਦਰਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੋਗ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਕੜ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਿੱਲੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਹ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਮੁੱਕ ਜੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਪਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਪੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ, ਜਾਪ ਜਾਣਨਾ।
ਜਾ ਪਏ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਆਪ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਗੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਿਰ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਆਏ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਨੋਂ ਬਾਟੀ ਕੁਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੰਘਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜ ਲੱਗੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਭੋਗੋ, ਭੋਗ ਲੋ, ਛਕ ਲੋ, ਖਾ ਲੋ, ਬੈਠੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਲੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਓ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਊਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦਤ ਆ। ਓਏ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਜਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਹੋਊ, ਆ ਹੋਊ, ਫਲਾਨਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਆ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਧੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ।
हे ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ, ਅਮੋਲਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਜੂਨੀ ਆ ਉਹ ਭੋਗਣ ਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ 52-53 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਖੱਟਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪਾਲੇ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਬਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਲੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜੋਤ, ਸੋ ਹਰ ਉਹ ਹਰੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਘੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਖ ਮੱਧਮ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਭਾਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ।
ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਲਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰਿਓ ਨੇਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਧਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਰੇ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਰੀ ਨੇ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਲਫਾਸ਼ ਛਾਕ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਉ ਰੂਪੀ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ। ਲਾਲ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ ਇਹ ਵਿਉ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਉ ਰੂਪੀ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਐਨਕ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਹਰੀ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਆਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਤੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਤੀਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀ? ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਇੱਕ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਆ।
ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਅੰਧੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਧ ਸੇ, ਅੰਧੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੱਗੇ ਲੁੱਟੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣ ਨੈਨੋ ਪਠਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਐਂ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੂ ਤਰਜੂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਮਨ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇੜਾ ਆਜੂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਆਹੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ 4 ਪੈਸੇ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ, ਐਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਰਸ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਊ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੂ ਭਾਈ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅਲਖ ਵਡਿਆਣੀ, ਇਹ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰਵਾਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਖਤ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਖਤ ਪੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਕਰੂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦਊ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਆ? ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਲੱਖ ਬਿਡਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਆ ਨਾਮ ਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਹਉਮੈ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੀਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਗੁਫਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਬੈਠੀ। ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਪ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੱਪ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਤ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਭਾਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? 7, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ। 7 ਸੁਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 7 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਾਂ, 2 4 ਤੇ 1 ਮੂੰਹ, 5 ਤੇ 2 ਕੰਨ, 7। ਇਹ ਵੀ ਬਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਜਾ ਹੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੁਛ ਬਾਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਆ। 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਤੇ ਧਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲਾ ਬਾਜਾ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਉਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। 9 ਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਫਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮਨ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਊ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ? ਇਹ 1430 ਅੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਆ ਭਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਸ ਪਲਾਸ ਕੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਤੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਸਮਝ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਏ ਟਿਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, 6 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, 60 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨਖੰਡ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮਖੰਡ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਫਲਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਤਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ।
ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਵਨ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੋਹਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੀਤ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ। ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕਿਹਦੇ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਘਰ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਚੋਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਸਦਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲੱਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਦਰ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬਜਾਵਹਿ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹਿ, ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੰਡ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹਿ। ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ, ਧੁਨ, ਚੇਲਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਲ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਜੂ, ਟਿਕਾ ਆਜੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਤੌਖਲੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ,
150 ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰ ਰਸੇ, ਸਰਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰ ਰਸੇ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਭਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸੜੂ ਸੜੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ, ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।